खबर लैंदे गुरदासपुर तो विधायक बलविंदर लाडी ते होए हमले दे चशमदीद आए सामने। उन्हां दा कहना है कि शरारती अंसरां दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं ढाह लाउण दी कीती जा रही है कोशिश। बीते कल श्री हरगोबिंदपुरा दे विधायक बलविंदर सिंह लाडी उत्ते समागम च किसानां दे वल्लों होए हमले नूं लैके अज श्री हरगोबिंदपुर दे नगर कौंसल प्रधान नवदीप सिंह पन्नू दे वल्लों प्रैस वार्ता की गई। इस प्रैस वार्ता विच सरपंच पंच समेत कई लोग शामिल हुए। हमले विच बलविंदर सिंह लाडी दे गनमैन थाणा श्री हरगोबिंदपुरा दा कर्मचारी ते कुछ लोग शामिल सन। प्रधान पन्नू दे वल्लों मीडिया नूं एक वीडियो भी दिती गई जिस विच लोग विधायक लाडी नूं जाति सूचक शब्द बोलदे दिखाई दे रहे हैं। इस मौके ते नगर कौंसल दे प्रधान नवदीप सिंह पन्नू ने कहा है कि श्री हरगोबिंदपुर विच हर साल बाबा मंज साहब दा मेला हुंदा है जिस दे विच विधायक बलविंदर सिंह लाडी गए सन और इसे दौरान कुछ किसानां ने विधायक लाडी दे मेले विच पहुंचण ते उन्हां दे नाल सवाल जवाब शुरू कर दिते। इस संबंध विच होर की गलबात हुई है वेखदे हां खबर। कल जदों भाई मान साहब विखे इतिहासिक गुरुद्वारा साहब साडे पिंडां जिथे कल मेला चल रहा सी ते उत्थे MLA सरदार बलविंदर सिंह लाडी और साडे 4-5 जाणियां वल्लों नाल जाके गुरुद्वारा साहब च मत्था टेकिया गया और गुरु साहब का आशीर्वाद लिया गया और उत्थे उपरंत जिथे नाल मेला टूरनामेंट चल रहा सी उत्थे जदों असीं पहुंचदे हां तां बड़ा वधिया माहौल आ उत्थे मेला चल रहा और कुछ किसान यूनीयन वालियां वल्लों झंडे दिखा के विरोध किया जाता है। उस तो बाद वो शांत हो जाते हैं। अपना हरदीप सिंह फौजी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ किसान यूनीयन ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ किसान यूनीयन ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ अति निंदरयोग आ। गुरुद्वारा साहब दे विच बहुत गलत घटना जिहड़ी वापरी आ, असीं इहदी सख्त लफ्तां जिहड़ी ओह निखेधी करदे हां। बहुत माड़ी घटना जिहड़ी वापरी क्योंकि उत्थे जिहड़े लोकां वल्लों पथराअ कीता गया। वेखो MLA साहब उत्थे कोई गड्डियां कारां नहीं लैके गए, कोई पुलिस नहीं लैके गए। वेखो आम सधारण जिवें श्रद्धालू गुरुद्वारा साहब च मत्था टेकण जांदा उवें गए ने। उत्थे कोई सियासी कानफ्रेंस नहीं सी, उत्थे कोई सियासी खाड़ा नहीं सी, उत्थे सिर्फ ते सिर्फ मत्था टेकण वास्ते गए सी। और उहदे विच जिहड़ा मैं देखदा जदों उत्थे पथराअ किया गया और छोटे छोटे बच्चे मावां दी गोदियां दे विच जिहड़े लै के भज्जे फिरदे सी, जिहड़े बुरे मारे हालात ने, जिहदे विच वड्डे तौर ते पुलिस कर्मचारी जिहड़े उत्थे जख्मी होए ने और बहुत प्राइवेट बंदे जिहड़े जख्मी होए ने और जिहदे विच MLA साहब दे जानी मारन तक दी जिहड़ा इन्हां ने जानी नुकसान करन दा हमला जिहड़ा करन दी कोशिश इन्हां ने कीती ने MLA साहब ते इह अति निंदणयोग आ। बहुत माड़ा होया, असीं इहदी सख्त लफ्ज़ां च निंदा करदे हां। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, MLA ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਪੰਨੂਆ ਵਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਧੀਰੋਵਾਲ, ਲਖਪੁਰ, ਅਨਗੜ ਤੇ ਮਾੜੀ ਪੰਨੂਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੋਵਾਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਪੰਨੂਆ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਭਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਪੰਨੂਆ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ CID ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੰਦਾ ਬਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ, ਲਗਭਗ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼, ਲਗਭਗ
ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੋਸਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਥਰਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦੀ 'ਚ। ਕਈ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਮਾਵਾਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਢੱਕ ਢੱਕ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਜੋ ਪਥਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਪਥਰਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਤਗੜੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।